Namaste students, welcome to 9th Standard Social Science. Today we are going to see Unit 3 Geography Atmosphere Continuation. In last class we learnt about winds and types of winds. Today we are going to see about clouds. So how the clouds classified? The clouds are classified depends upon the height. It can be classified into three types: high clouds, middle clouds, low clouds. High clouds means 6 to 20 kilometer height. Middle clouds means 2.5 kilometer to 6 kilometer height. Low clouds means ground surface to 2.5 kilometer height. These major types of clouds are further divided into different types of on the basis of shape and structure. Height depend பண்ணி 3 types are divide பண்ணிருக்காங்க. அதனுடைய shape and structure பொறுத்து clouds என்ன பண்ணிருக்காங்க, different types of clouds classify பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். So high clouds, already we saw high clouds means 6 to 20 kilometer height. So shape depend பண்ணி cirrus clouds, cirrocumulus, cirrostratus clouds. 3 types are divide பண்ணிருக்காங்க high clouds. Cirrus clouds means detached clouds in the form of white delicate fibrous silky filaments formed at the high sky 8000 meter to 12000 meters are called cirrus clouds. So 8000 மீட்டர்லேருந்து 12000 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய clouds தான் cirrus clouds. இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஒயிட் டெலிகேட்டடாக இருக்கும். ஒயிட் டெலிகேட் அண்ட் ஃபைப்ரஸ் சில்கி, ரொம்ப மெல்லிமாக எப்படி ஒரு ஃபைபர் மாதிரி ஒரு இழை போன்ற ஒரு அமைப்போடு இருக்கக்கூடியது தான் இந்த cirrus clouds. These clouds have ice crystals and are dry and do not give rainfall. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதம், அந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது, ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். அதனால் இந்த க்ளவுட்ஸ் என்ன கொடுக்காது, ரெயின்ஃபாலாக அதிகமாக தராது. நாட் கிவ் ரெயின்ஃபால். cirro clouds, cirrocumulus clouds, white patched sheet or layer like clouds composed of ice crystals. So white colorல ஸ்கைல பார்க்கும்போது ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய clouds ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸை கன்சிஸ்ட் பண்ணி ஷீட் ஓர் லேயர், அதாவது ஒரு ஷீட் மாதிரியான ஷேப், ஒரு மேட் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய clouds தான் cirrocumulus clouds. Cirrostratus clouds, smooth milky transparent whitish clouds composed of tiny ice crystals. ரொம்ப சின்ன சின்னதாக ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போதே மில்கி டிரான்ஸ்பரண்ட் பால் போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு clouds தான் cirrostratus clouds. Okay, see this how the different types of clouds. ஸோ நம்ம நிறைய டைம் clouds பார்ப்போம், ஆனால் அந்த cloudsலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் clouds இருக்கிறது நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா, அது இருக்கக்கூடிய ஹைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி அதனுடைய ஷேப்பை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் clouds நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ டியூரிங் சன்செட் cirrus clouds look colorful, hence they are called Mares tails. Mares tails means female horse. Mares means what? Female horse. பெண்குதிரை, அதனுடைய டெய்ல் மாதிரி இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் என்ன ஆகும் பார்க்குறதுக்கு, அந்த சன்செட் ஆகும்போது அந்த க்ளவுட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க, Mares tails அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த clouds. Middle clouds. So middle clouds classified into 3: altostratus, altocumulus and nimbostratus. So altostratus, thin sheets of grey or blue colored
clouds in uniform appearance consisting of frozen water droplets. ஸோ அதனுடைய கலர் பார்த்திங்கன்னா grey or blue கலரில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ ரொம்ப ஃப்ரீஸான வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த alto stratus clouds. Next, alto cumulus clouds. Clouds fitted closely together in parallel bands called sheep clouds or hull pack clouds. So sheep, hull இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷீப்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் டுகெதர், ஒரு க்ளவுட்ஸ் இன்னும் நிறைய க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஷேப் நமக்கு தெரியும். ஸோ தான் alto cumulus. ஸோ எப்பயாச்சும் இந்த ஆட்டு மந்தைங்க மாதிரி க்ளவுட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்களே நேம் சொல்லலாம், இது alto cumulus clouds. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு nimbostratus. These are clouds of dark color very close to ground surface associated with rain, snow or sleet. Sleet means alangatti malai. The ice கட்டி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ரெயின்ஃபால் ஆச்சுன்னா அதான் ஸ்லீட். ஸோ டார்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய க்ளவுட்ஸ் தான் nimbostratus. ஸோ நம்மளுடைய கிரவுண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப நியர்பையாக இருக்கக்கூடிய இந்த டார்க் கலர் க்ளவுட்ஸ் தான் நிம்போ க்ளவுட்ஸு. இட் வில் கிவ் ரெயின் அண்ட் ஸ்னோ அண்ட் ஆல்சோ ஸ்லீட் டு தி earth. நெக்ஸ்ட்டு most of all the clouds are present in troposphere layer alone. ஓகேவா, எல்லா க்ளவுட்ஸும் மேக்ஸிமம் எந்த லேயரில் இருக்கும், அட்மாஸ்பியரில், ட்ரோபோஸ்பியர் லேயரில் தான் இருக்கும். The only sphere which contain all clouds in the atmosphere is troposphere. Okay. Next, low clouds. So the low clouds also classified into stratocumulus, stratus, cumulus, cumulonimbus. So these four kinds of clouds is low clouds. Stratocumulus clouds, gray or whitish layer of non-fibrous low clouds found in rounded patches at an height of 2,500 to 3,000 meter, associated with fair or clear weather. ஸோ க்ரே கலரில் ஒயிட்டிஷ் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நான் ஃபைப்ரஸ் க்ளவுட்ஸ் தான் இந்த லோ க்ளவுட்ஸ். இது எந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது 2,500 to 3,000 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய க்ளவுட்ஸ் தான் இந்த லோ க்ளவுட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ ரொம்ப ஃபேர் அண்ட் கிளியர் வெதர் கண்டிஷனை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஸ்ட்ரேட்டோ க்ளவுட்ஸ், ஸ்ட்ரேட்டோக்யூமுலஸ். ஸ்ட்ரேட்டஸ் க்ளவுட்ஸ் ரொம்ப டென்ஸ்டாக லோ லையிங் ஃபாக் லைக் clouds associated with rain or snow. ரொம்ப டென்ஸ்டாக திக்காக இருக்கக்கூடிய clouds. இது என்ன கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்னோவாக கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ it also give the rainfall. Cumulus, dome shaped with a flat base often resembling a cauliflower associated with fair weather. ஸோ காலிஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய க்ளவுட்ஸ், அதாவது டோம் ஷேப்னா ஒரு கூடாரம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கக்கூடிய க்ளவுட்ஸ் தான் கியூமுலஸ் க்ளவுட்ஸ். ஸோ நம்ம அதுக்கு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் காலிஃப்ளவர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ காலிஃப்ளவர் மாதிரி க்ளவுட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் என்ன, கியூமுலஸ் க்ளவுட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு cumulonimbus clouds. Often this only will give the rainfall. So what is that? Cumulonimbus. Fluffy, thick, towering thunderstorm cloud capable of producing heavy rain, snow, hailstorm or tornadoes. ஸோ இது வந்து தமிழில் கார்த்திரள் மேகங்கள், கருமேகம், ரொம்ப டார்க் கலரில் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு, அப்படியே அந்த டார்க்காக வரும்போது நம்ம தெரியும் மேகமூட்டமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான் cumulonimbus clouds. So definitely it will bring thunderstorms, heavy rain, snow, hailstorm and tornadoes. So the tornadoes means type of cyclone.
சுழல் காற்று இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. Next we are going to see about precipitation. Falling down of condensed water vapor in different forms is called precipitation. So condensed water vapor down fall ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் precipitation அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த cloudsல ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபால் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் precipitation. So when dew point is reached in the cloud, water droplets become saturated and start to fall. So water droplets cloudsல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் dew point ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும், அது ஃபால் ஆகும், start to fall. அதுதான் precipitation அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. hence they fall on the earth as precipitation. ஸோ இந்த cloudsல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபால் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தான் precipitation. Climatic condition factors influencing the form of precipitation mainly are temperature, altitude, cloud type, atmospheric condition, precipitation process. So the factors influencing the precipitation ஏற்படுறதுக்கு என்னென்ன காரணம்? So what are the factors needed? It depends upon the temperature, altitude means height, cloud type. So before we learned about that clouds type, so that also one of the factor for precipitation. Next, precipitation process. Atmospheric condition. So these are the factors influencing that precipitation process. The main form of precipitation include drizzle, rain, sleet, snow, hail, etc. ஸோ இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வந்து ஃபால் ஆகும். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் க்யூப்ஸ்லேருந்து அதனுடைய சைஸ் டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நேம்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிசில்னால் எப்படி இருக்கும்? ட்ரிசில் மீன்ஸ் தூறல். ரெயின், ஸ்லீட் ஆலங்கட்டி மழை. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னோ, ஹேல். ஹேல் ஆல்சோ இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்லீட், கல் மாறி மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ காமன் டைப் ஆஃப் clouds in troposphere. So most of all the clouds present in the troposphere layer நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see about drizzle. ஸோ நம்ம சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ட்ரிஸ்லிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரிஸ்லிங் மீன்ஸ் வாட்? தூறல், தூறல் போடுது சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ ஃபாலிங் ஆஃப் நியூமரஸ் யூனிஃபார்ம் minute droplets of water with diameter of less than 0.5 millimeter is called drizzle from low clouds. Sometimes drizzles are combined with fog and hence reduce visibility. So 0.5 millimeter அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த diameter அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய வாட்டர் droplets ஃபால் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ட்ரிசில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரிசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ க்ளவுட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் தான் ஃபால் ஆகும், தான் ட்ரிசில். ஸோ சம்டைம்ஸ் ட்ரிசிலிங் இருக்கும்போது ஸோ ட்ரிசில் கம்பைன் வித் ஃபாக், பனியோடு சேர்த்து என்ன ஆகும், அந்த ட்ரிசிலிங் இருக்கும். அப்போ அந்த டைமில் நமக்கு என்ன தெரியாது, சரியா நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு கூட எதிர்க்க பார்க்க முடியாது. ஏதாச்சும் வெஹிக்கல்ஸ் வந்தால் கூட அந்த டைம் என்ன பண்ண முடியாது, விசிபிள் ஆகாது. ஸோ ட்ரிசில் வித் த ஃபாக் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் we are going to see about rain. Rain is the most widespread and important form of precipitation in places having temperature above the freezing point. It occurs only when there is abundant moisture in the air. The diameter of rain drop is more than 5 millimeter. So rain na namak already theriyum. So the rainy season nale namakku romba happy ah irukum. So the rain ndrathu eppadi varudhu appdi pathina, that also one of the precipitation process. So temperature pathina freezing point, above the freezing point reach பண்ணும்போது
என்ன ஆகும் ஃபால் ஆகக்கூடிய அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் தான் இந்த ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாய்ஸ்சரான ஏர் வந்து என்ன ஆகும், that only occurred the rainfall. ஸோ மாய்ஸ்சரஸான ஏர் வந்து அந்த clouds மேலே விழும்பொழுது it will bring the rainfall. அதனால தான் ரெயின்ஃபால் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த ரெயினுடைய டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 millimeter. ஸோ அந்த ரெயின் ட்ராப்புடைய அளவு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 5 millimeter. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீட்டு. ஸ்லீட்னா ஆலங்கட்டி மழை. Sleet refers to a precipitation in the form of pellets made up of transparent and translucent ice. This precipitation is a mixture of snow and rain. So sleet also one of the precipitation process. So it's a form of pellets. Pellets means a round shaped snow. அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டிகள்னா ஆகும் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக டிரான்ஸ்லியூசன்ட் மீன்ஸ் கசியக்கூடிய அந்த ஃபால் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும், அந்த பனிக்கட்டிகள் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி அது ஃப்ளோ ஆகும். The pellets made up of transparent and translucent ice. ஸோ இந்த ரெயின்ஃபால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவோட ரெயின் கம்பைன் ஆகிட்டு வரக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் இந்த ஸ்லீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னோ. Snow is formed when condensation occurs below freezing point. It is the precipitation of opaque and semi-opaque ice crystals. When this ice crystal collide and stick together, it becomes snowflakes. So condensation process அப்போ இந்த ஸ்னோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்னோ ஃபாலை தான் இந்த ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒப்பேக் அண்ட் செமி ஒப்பேக், அதாவது ஒளி புகாத வண்ணத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், லைட்டெல்லாம் வந்து ரீச் ஆகாத அளவுக்கு அந்த ஸ்னோ வந்து ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஐஸ் கிறிஸ்டலை தான் ஸ்னோஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல் வந்து ஃபால் ஆகும்போது ஸோ ஒரு ஐஸ் கிறிஸ்டலும் இன்னொரு ஐஸ் கிறிஸ்டலும் மோதும் போது என்ன ஆகும்னா ஃப்ளேக் மாதிரி செதில் போன்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும். அதான் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ். த ஐஸ் கிறிஸ்டல் கொலைட் அண்ட் ஸ்டிக் டுகெதர், ஒன்று ஜாயின் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும், ஃப்ளேக் ஆகும், உடையும் செதிலாக. அதான் ஸ்னோ. நெக்ஸ்ட் ஹேல்ஸ். ஹேல்ஸ் ஆர் chunks of ice. Chunks of ice means panikatti. Chunks of ice greater than 2 cm in diameter falling from the sky during the rainstorm or thunderstorm. So rainstorm, thunderstorms எல்லாம் வரும்போது, இடி மின்னல் அதெல்லாம் வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெயின்ஃபால் அப்போ பனிக்கட்டிகளும் விழக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் இந்த ஹெயில் ஸ்டார்ம். The chunks of ice also fall. ஸோ அதனுடைய டயாமீட்டர் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 2 cm. Hailstones or form of solid precipitation where small pieces of ice fall downwards. ஸோ hailstones பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், சின்ன சின்ன ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் ஆகும், அதுவும் சேர்த்து ஃபால் ஆகும். ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் ஐஸ் ஆல்சோ ஃபால். This are destructive and dreaded form of solid precipitation because they destroy agricultural crops and human lives. ஸோ இந்த ஹெயில்ஸ்டார்ம்ன்றது அனிமல்ஸையும் அக்ரிகல்ச்சரல் கிராப்ஸையும் ஹியூமன் பீயிங்ஸையும் ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணக்கூடியது.
ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க, டிஸ்ட்ரக்டிவ், ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ப்ரெசிபிடேஷன் ப்ராசஸ்லேயே ரொம்ப டேஞ்சரான ப்ரெசிபிடேஷன் ப்ராசஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெயில் ஸ்டார்ம். ஸோ ஒரு ஃபேக்ட் பாருங்கள், எனி தண்டர் ஸ்டார்ம் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ஃபால் ஆஃப் ஹெயில்ஸ்டோன்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஹெயில் ஸ்டார்ம். Hailstorm is one of the most feared weather phenomenon because it has the potential to destroy plant, trees, crops, animals and human life. So hailstorm na enna pathina thunderstorms adoda சேர்த்து hailstones join பண்ணி rainfall ஆச்சுனா அத நம்ம hailstorm அப்படினு சொல்றோம். இந்த hailstorm வந்ததுனாலே ரொம்ப plants, trees, crops, animals, human life எல்லாமே என்ன ஆகும், டெஸ்ட்ராய் ஆகும். ஓகேவா? அதனால் இருக்கிற வெதர் கண்டிஷன்லேயே ரொம்ப ஃபியர்டு வெதர் கண்டிஷன் எது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெயில் ஸ்டார்ம். தண்டர் ஸ்டார்மோட ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் ஜாயின் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் இந்த ஹெயில் ஸ்டார்ம். ஓகே, நவ் we are completed clouds, types of clouds, precipitation. Next class we can see about rainfall and types of rainfall. Thank you so much.